वाहेगुरु वाहेगुरु गुरु गरीब नवाज जो तो खिलन का चाहो सिर तर तली गली मुरिया इतमार्ग पैर तरी सिर दिजे कानना की जय गगन दमा बाजो पर्यो निशान खेत जो मंडिया
अब जुजन को दो डुबदे धर्म दा जदों कोई सहारा नहीं सी डुबदे धर्म दा जदों कोई सहारा सहारा नहीं सी उदों पिता इस धर्म तो वारिया मैं कोई माया करे दान कोई अन करे दान पर दसम पिता दा ए अनोखा देखो दान पीग मौत दी पुत्तां नूं देवे झूठा खून नाल पालदा रहा वेखो लाके सिक्खी दा बुड्ढा हाय खून नाल पालदा रहा निक्की जही उम्र च पहला दान करिया दुखियां दी चोली सीस पिता जी दा धरिया किता पिता जी दे साए वाला बचपन दान बण हिंद दी चादर होए गुरु कुर्बान लाया दिल्ली विच शहीदी दा परोटा हाय खून नाल पालदा रहा देखो लाके सिक्खी दा बुड्ढा खून नाल पालदा रहा सीस दिया पर सीना उच सीस दिया पर सीना सीस दिया पर सीना सीस दिया पर सीना सीस
शीस दिया पर सीना चढ़े शीश दिया पर सीना शीस दिया पर सीना उतरे शीस दिया पर सीना उतरी शीश दिया पर सीना उतरी शीश दिया पर सीना उतरी शीस दिया शीस दिया शीश दिया शीश दिया शीस दिया शीस दिया शीश दिया शीश दिया पर सीना उतरी सीना उतरी शीस दिया पर सीना शीस दिया पर सीना उतरी दिया पर सीना ऐसे गुर को बल बल जाइए ऐसे गुर को बल बल जाइए गुरु को बल बल जाइए ऐसे गुरु को बल बल जाइए ऐसे गुर को बल बल जाइए ऐसे गुर को बल बल जाइए ऐसे गुरु को बल बल जाइए ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप मुगत मोहे आप मुगत मोहे आप मुगत मोहे तारे आप मुगत मोहे तारे वाहे गुरु जपो वाहे गुरु 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 श्री हरि कृष्ण त्याइए श्री हरि कृष्ण आइए श्री हरि कृष्ण त्याइए श्री हरि कृष्ण आइए जिस डिठे सब दुख जाए जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया गुरु तेग बहादुर सिमरिया करिनो ने
करना नित्या बैठाए तेग बहाते तेग बहादुर सिमरिए हो हर नानक अब सब थोई हो सहा तिलक जंजू राखा कहंदे हिंद दी चादर भी फरमाए डुबदे वेड़े सीरे लगे ला दोरे देख के बजे चानण होया सी विच कंदरा चानण होया सी विच कंदरा साँझ पड़ी सी मन अंदरा त्यागी मूरत दी याद विच दीवा बने सी विच मंदरा शीस दिया पर सीना शीस दिया पर सीना उतरी शीस दिया पर सीना शीस दिया पर सीना वाहे गुरु 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 वाहे तेरा नी जिंदे सिरों पर है प्रेम दा तेरा नी जिंदे सिरों पर है प्रेम दा तेरे दिलों पर है प्रेम दा
जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। तिन ही प्रभ पायो। जिन प्रेम किया जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु प्रेम कियो जिन ही प्रभ पायो। भीतर भोर दिली सिर प्रभुपुर किया गया। क्रिया करी ना कि न हुआ। बहादुर सीख रहा तेग बहादुर के चलते
ਜਗ ਕਰਿਓ। ਜੈ 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 ਸੁਰਲੋ। ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ। ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ। ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ, ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ। ਜੰਜੂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ, ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ। ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ, ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ। ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ, ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਜੀ ਔਰ ਨਵਾਜੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਭੇੜਵਾਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸਮਾਗਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ। ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਦੇ 3 ਦੀਵਾਨ ਸਨ, 2 ਆਂਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਤੀ, ਤੀਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਏ ਆ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਨੂੜ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 3 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ 5:30 ਵਜ ਗਏ ਪਿੰਡ ਸਦਰੌਰ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਸੁਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ। 5:30 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਆਨੰਦ ਨਾਲ। ਇਹ ਚਾਉ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈ ਘੜੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਸੋ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ। ਜਿਹੜੀ ਘੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜੇ ਉਹੀ ਸੁਹਾਵਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੱਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪ ਭਰਵਾ ਲੈਣਾ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਘੜੀਆਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਦਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ।
ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ, ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ। ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ, ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨਾ ਸਕੂੰ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਲਖਾਰੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਵੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਥਾਵਾਚਕ। ਇਹ ਪਰੇ ਹੈ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ। ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਵਸ ਦੇਵ ਸਦਾ ਮਨ, ਇੰਦਰ ਮਹਾਸਿਵ ਜੋਗ ਕਰੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੀ ਗੁਣ ਨੇ, ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਤ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਔਗਣ ਆ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਆਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਔਗਣ ਜਾਗੇ ਉਹ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਭ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਔਗਣ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਗਣ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਣ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਥੋਂ ਗੁਣੀ ਗੁਣ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਘਾਟ-ਵਾਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਘਾਟ-ਵਾਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਘਾਟ-ਵਾਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਘਾਟ-ਵਾਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟ-ਵਾਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਅਰਾਧਿਆ, ਪੂਰਾ ਜਾਗਾ ਨਾਉ, ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗੁਣ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਕਰਕੇ ਅਧੂਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰਕ ਜੀਵ ਆ। ਔਗਣ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਣ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਨੇ, ਔਗਣ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਕੱਲੇ ਗੁਣੀ ਗੁਣ ਨੇ, ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਣਨ ਨਾ ਸਕਦਾ। ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਕਾਗਜ਼ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ, ਕਲਮਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਦਵਾਤਾਂ ਛਾਈਆਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਵਤ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ। ਆਪਾਂ ਆਸਾ ਦੀ ਬਾਤ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ। ਲੱਖਾਂ ਬਣਾ ਜੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ, 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 ਬਣਾ ਜੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ, ਲੱਖਾਂ ਬਣਾ ਜੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ, ਲੱਖਾਂ ਬਣਾ ਜੀ ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ, ਲੱਖਾਂ ਬਣਾ ਹੋ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ, ਲੱਖਾਂ ਬਣਾ ਜੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ, ਲੱਖਾਂ ਬਣਾ ਜੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ, ਲੱਖਾਂ ਬਣਾ ਜੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ, ਲੱਖਾਂ ਬਣਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ, ਜਸ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਲੱਖਾਂ ਬਣਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ,
करिए की सिमता करिए सिमता करिए सिमता की सिमता करिए की सिमता करिए सिमता करिए की सिमता करिए की सिमता करिए अपने साहिब दिया की सिमता करिए अपने साहिब दिया सिमता करिए अपने साहिब दिया सिमता करिए अपने की सिमता करिए अपने साहिब दिया की सिमता करिए अपने साहिब दिया। ਲੱਖਾਂ ਮਾਣਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਹੈ ਗੁਣੀ ਗੁਣ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਉਗਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਪਗੜਾਣਾ ਨਗਰ ਪਿਲਖਣੀ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ 9ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਪਟਿਆਲੇ ਅੱਜ ਪੈਰ ਧਰਨ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕਰਹਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੀ ਵਰਤਾਤੀਆਂ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੀ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਤਲੀ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਣੀ ਰਾਏ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਬੀਰੋ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਚਾਰ ਭਰਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਪੰਜਵੇਂ ਆਪ ਸੀ, ਛੇਵੀਂ ਭੈਣ ਸੀ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ। ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ, ਕਿੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਿਹਦੀ ਹੋਊ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਬਾਹਰਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਥੇਰੀ ਪਤਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨਿਆਣੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਗਾਣੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸੌਂਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਖੋਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਏ ਵੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨਹੀਂ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ, ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੌਰਾ ਹੋਵੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਨ ਕੇ ਦਿਨ ਮਨਾਤੇ ਹੋ ਉਨ ਕੀ ਬਾਤ ਵੀ ਮਾਨੋ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀ ਸੀ, ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ, ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ।
मैं बहुत वारी स्टेजां ते जिक्र किया, अज भी दिने भी किया, हुण भी कर रहे हैं। बाबा गुरदित्ता जी का प्रकाश होया, बड़ियां खुशियां घर च हुईयां, बड़ा आनंद वरसिया। जिवें 4 साहिबजादियां दा जन्म हो गया, एक धी भी आ गई, बीबी बीरो। जदों गुरु तेग बहादुर पातशाह जी का प्रकाश होया, गुरु के महल अमृतसर की धरती, गुरु के महल जदों गुरु तेग बहादुर पातशाह का प्रकाश होया ना, तो 6वें पातशाह आसा दी वार दा कीर्तन सरवण कर रहे सी। जिवें हुण भी हरमंदर साहिब आसा दी वार दा कीर्तन चलदा है। तो गुरमुख प्यारिओ, सेवादारां ने आके महाराज नूं कहा, सच्चे पातशाह तुहाडे घर एक साहिबजादा जी होर आए ने, आखो सतनाम। आसा दी वार दा कीर्तन संपूर्ण होया। ध्यान नाल सुनियो, विचार आपां ने शहीदी ते लैके जानी है। पहला आपां गुण वेख लईए भी महाराज गुण किन्ने सी, उन्हां गुणां नूं समझिया किन्हां ने, बचन किन्हां ने करते पहला ही शहीदियां दे। वैसे तां गुरु अमरदास पातशाह जी दे बचन हो गए सी, जदों उन्हां दी वड्डी छोटी धी बीबी भानी ने महाराज तो बचन ले लिया सी। इशनान करांदे महाराज घर दी घर च रह जे। महाराज ने उदों ही कहता सी, रहेगी तां घर दी घर च, पर बलिदान बड़े देने पैणे, आखो सतनाम श्री वाह। उदों ही बीबी भानी दे सिर ते हथ रख के महाराज ने सब कुछ दिखाता सी। गुरु तेग बहादुर महाराज दा सीस धड़ तो जुदा होया दिखाता सी भी ये होना फिर परिवार ते अगे। मंग तां मंग ली, पर एडा कुछ देखना पैना, जरना पैना, रह जू घर च। थोड़ी जी इको भी घटा दो। ते गुरमुख प्यारिओ, गुरु साहिब सच्चे पातशाह जी जदों आसा दी वार दा कीर्तन समाप्त करके वापस मुड़े ना आए महल, माता नानकी जी आराम कर रहे ने। भाई विधि चंद महाराज जी दे नाल 6वें पातशाह जी महाराज सारे सिखां नूं प्यार करदे सी, पर जिहड़ा विधि चंद नूं प्यार कीता ना, उन्ना प्यार किसी सिख नूं नहीं कीता। महाराज ने आखो सतनाम श्री वाह। ਉਹ ਪਿਆਰ ਸਭ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਛੱਡਿਆ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਸੱਜੀ ਬਾਹ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ श्री वाह। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਨ ਮੌਕੇ ਦੇ, ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ। ਦੇਖ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਰ ਸੀ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ श्री वाह। ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਧ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ। पर जे कोई अमल करे, हाँ ये नहीं भी साध बन के चोर बन जाइए। ते गुरमुख प्यारिओ, सच्चे पातशाह जदों गुरु तेग बहादुर पातशाह जी दे दर्शन किते ना, 6वें पातशाह ने भाई विधि चंद कोल खड़ा सी। महाराज ने गोदी च ले लिया एवें गुरु तेग बहादुर महाराज नूं। जदों गोदी च लिया ना, तां गुरमुख प्यारे गोदी च लैके महाराज दे बचन, क्या खो गया माइयां का भाई, बह जाओ जे जाना किसी ने आराम करना, कोई नहीं कर सकता घर जाके, पर आनंद बना के रखो थोड़ा जिहा, प्यार नाल बह जाओ, प्यार प्रेम नाल। तां गुरमुख प्यारे पातशाह धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी के दर्शन करन आ गए। 6वें पातशाह अपने साहिबजादे दे गोदी च ले लिया महाराज ने, बिल्कुल एकाग्रता बना के रखो ऐन पूरी, पता लगे भी गुरु तेग बहादुर पातशाह के दर्शन होण, दृश्य चलना चाहिए, उदों आनंद बनना है। महाराज नूं गोदी च लैके महाराज ने
5-7 ਮਿੰਟ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਗੋਦੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਐਵੇਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾਤਾ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਸੀਸ ਜਦੋਂ ਝੁਕਾਇਆ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਨਨ ਸੇਵਕ ਸੀ, ਅਨਨ ਵੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਿੱਖ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੰਕਾ ਆ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰਲਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਜਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵੇਖਿਆ। ਬਾਬਾ ਅਣੀ ਰਾਏ ਜੀ ਆਏ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਐਵੇਂ ਵੇਖ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਆਏ, ਉਦੋਂ ਵੀ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਸ ਕਿਉਂ ਝੁਕਾਇਆ? ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਰਪਾ। ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਇਹ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਵਾਰਨ ਤੱਕ ਜਾਊ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤਿਆਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੋਈ, ਜਿੱਡਾ ਤਿਆਗ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਇਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ। ਵੀ ਐਡਾ ਸਿਦਕੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ? ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਛੋਟੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤੇ ਬਰਾਗੀ ਹੋ ਗਏ। ਭਰਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ 4 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਮਾਰ ਕੇ ਛੱਡੀ। ਉਹਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਫਿਰ ਆਪ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਰਾਗੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈਆਂ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵਿੱਚ ਖਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦਾ? ਖਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ। ਨਹੀਂ, ਭਰਾ ਤੇ ਭਰਾ ਬਿਨਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਨਾਤਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਭਾਵੇਂ ਭਰਾ ਕੁਛ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ 95% ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪਿਆਰ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸੀ, ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਬੜੇ ਭਜਨੀਕ ਸੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਾਦਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਾਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੇਜਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ। ਜਿਨ ਤੁਮ ਭੇਜੇ ਤਿਨ ਹੈ ਬੁਲਾਏ, ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਘਰ ਆਓ। ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਤੈਨੂੰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਪਾਵਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਢੇਰੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਲੋਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੇਗਾ? ਫਿਰ ਤੇ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਬਹਿ ਜੀ, ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਬਹਿ ਜੀ, ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਰਹੀ। ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਬਹਿ ਜੀ, ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਰਹੀ। ਉਹ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਬਹਿ ਜੀ, ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਰਹੀ। ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਬਹਿ ਜੀ, ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਰਹੀ। ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਬਹਿ ਜੀ, ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਰਹੀ। ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਬਹਿ ਜੀ, ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਰਹੀ।
का सेवक रही रब बन के ना बैठी सेवका का सेवक रही सेवका का सेवक रही रब बन के ना बैठी सदा सेवक रही रब बन के ना बैठी सेवका का सेवक रही सेवका दादी 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 सेवक रही सेवका दा सेवक रही सेवका दा सेवक रही सेवका दादी सेवक रही सेवका दादी सेवक रही सेवका दादी सेवक रही सेवका दादी सेवक रही रब बन के नाम है जी सेवका दा सेवक रब बन के नाम है जी सेवका दा सेवक रही रब बन के नाम है जी ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਟੱਲ ਰਾਏ ਜੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵੀ ਉਹ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਫਿਰ ਜੇ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਈ ਕਰਾਮਾਤ ਕਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੇ ਬਾਬਾ ਟੱਲ ਰਾਏ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵਿਯੋਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਟੱਲ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਬਚਨ ਕੀ ਨਿਕਲਣੇ ਨਾ ਆਪ ਆਇਆ ਨਾ ਪੈਗਾਮ ਆਇਆ ਨਾ ਆਪ ਆਇਆ ਨਾ ਪੈਗਾਮ ਆਇਆ ਐਸਾ ਰੋਗ ਲਾ ਗਿਆ ਉਮਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਆਇਆ ਨਾ ਪੈਗਾਮ ਆਇਆ ਰੋਗ ਲਾ ਗਿਆ ਉਮਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਆਇਆ ਨਾ ਪੈਗਾਮ ਆਇਆ ਐਸਾ ਰੋਗ ਲਾ ਗਿਆ ਉਮਰਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਪਾਇਆ ਨਾ ਪੈਗਾਮ ਆਇਆ ਐਸਾ ਰੋਗ ਲਾ ਗਿਆ ਉਮਰਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਪਿਆ ਨਾ ਪੈਗਾਮ ਆਇਆ ਰੋਗ ਲਾ ਗਿਆ ਉਮਰਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਪਿਆ ਨਾ ਪੈਗਾਮ ਆਇਆ ਰੋਗ ਲਾ ਗਿਆ ਉਮਰਾਂ ਆਪ ਆਇਆ ਨਾ ਪੈਗਾਮ ਆਇਆ ਐਸਾ ਰੋਗ ਲਾ ਗਿਆ ਆਪ ਆਇਆ ਨਾ ਪੈਗਾਮ ਆਇਆ ਰੋਗ ਲਾ ਗਿਆ ਉਮਰਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਪਾਇਆ ਨਾ ਪੈਗਾਮ ਆਇਆ ਐਸਾ ਰੋਗ ਲਾ ਗਿਆ ਐਸਾ ਰੋਗ ਲਾ ਗਿਆ ਰੋਗ ਲਾ ਗਿਆ ਉਮਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਆਇਆ ਨਾ ਪੈਗਾਮ ਰੋਗ ਲਾ ਗਿਆ ਉਮਰਾਂ ਨੂੰ 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 ਰੋਗ ਲਾ ਗਿਆ ਰੋਗ ਲਾ ਗਿਆ ਉਮਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲਾ ਗਿਆ ਉਮਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲਾ ਗਿਆ ਉਮਰਾਂ
ਉਹ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਵਿਜੋਗੀ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਰਾਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ। ਐਸਾ ਭਰਾ ਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਮਨ ਤੇ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਗਤੀ ਵੱਲ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਭਗਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, 11 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਐਸੀ ਉਮਰਾਂ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਭਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਕੌਣ ਨੇ? ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ। ਫਿਰ 26 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨ 13 ਘੰਟੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ। 26 ਸਾਲ ਕਹਿ ਦੇਣੇ ਸੌਖੇ ਆ, 26 ਸਾਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਮੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏ ਜਦੇ ਗੋਡੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। 26 ਸਾਲ ਕਹਿਣੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਆ। 26 ਸਾਲ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੰਕੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 26 ਸਾਲ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਭੋਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਨਾ। ਜੀ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਭੋਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੰਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਪ ਤਪ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਹੈ। ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ, ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਐਡਾ ਸਿਦਕ ਨਿਭਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਸਿਦਕੀ ਸਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ। ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ। ਜੇ 26 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨ 13 ਘੰਟੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਆ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਪੇਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਵੀ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੇਕਿਆਂ ਲਾਇਆ 10 ਦਿਨ। ਆਮ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਮਾਈਆਂ ਵੀ ਚਲੋ ਪੇਕੇ ਜਾਈਏ 10 ਦਿਨ 20 ਦਿਨ 25 ਦਿਨ। ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ 20 ਦਿਨ 25 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ 10 ਦਿਨ 15 ਦਿਨ ਲਾਇਆ ਵਾ ਲਖਨੌਰ ਸਾਹਿਬ। ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਘਰ ਸਵਰਗ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੇਖੋ ਸੋਚ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਇੱਕ ਦੋਏ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ, ਦੋਵੇਂ ਭਗਤੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਈ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਵਾਲਾ ਝਗੜਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ, ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ। ਸੱਚ ਹੈ ਇਹ, ਲੜਾਈ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਚ ਇੱਕ ਦੋਵੇਂ ਜੀਆਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਆਮ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਦੋਏ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੜਾ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਨਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ, ਜੇ ਮਨੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੂੰਦੇ ਹੀ ਨਰਕ ਹੈ।
ਵੀ ਉਈਓ ਘੁੱਟੀਆਂ ਹੀ ਬੱਟੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਨਰਕੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ। ਪਰ ਸਿੱਖੋ, ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਪੇਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠੂ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਸੋਟਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵ ਰੱਖਿਆ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਸੋਟਾ, ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ। ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੇਖ ਲੋ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਵਾ, ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੇਖ ਲੋ ਜੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਵਾ, ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੇਖ ਲੋ 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 ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਵਾ, ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੇਖ ਲੋ ਜੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਵਾ, ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੇਖ ਲੋ 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 ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਵਾ, ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਵਾ, ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਵਾ, ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਵਾ, ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਵਾ, ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਵਾ, ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਵਾ, ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਵਾ, ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਵਾ, ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਵਾ, 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 ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੇਖ ਲੋ, ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੇਖ ਲੋ, ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੇਖ ਲੋ ਜੀ, ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੇਖ ਲੋ, 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 ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੇਖੋ, ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੇਖ ਲੋ, 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 ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੇਖ ਲੋ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਵਾ, ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੇਖ ਲੋ, ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਵਾ, ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੇਖ ਲੋ, ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਵਾ, ਜੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੇਖ ਲੋ, ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਵਾ, ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੇਖ
सेवक को सेवा बनियाई हुक्म बूझ परम पद पाई। कोई सेवा करके तो वेखे। मां गुजरी ने सेवा की ना नाल 26 साल 9 महीने 13 दिन 13 घंटे महाराज ने उस भगती का भी फल दिता। आखो सतनाम जी वाहिगुरू। उस भगती का भी फल मिलिया। केड़ा फल की मिलिया? धन गोविंद राय जी। आखो सतनाम। पहला भगती की भरी जवानी माता जी ने भगती की है नाल महाराज दे ते गुरमुख प्यारे 44 साल की उम्र हो गई सी माता गुजरी जी की जदों गोविंद राय जी का प्रकाश होया पटना साहिब। आखो सतनाम। 44 साल कह देना सौखा है। 44 साल उम्र पहला माता जी ने भगती की। 26 साल 9 महीने 13 दिन 13 घंटे की भगती प्रगट किने की? बाबा मक्खण शाह लवाणे ने। प्रगट होए गुरु तेग बहादुर महाराज। बड़ियां मुश्किल आईयां जिंदगी च। मुश्किल ही जिंदगी का नाम है प्यारे। आखो सतनाम। जे बंदा सारी जिंदगी सुखी रहे उन्होंने कित्थे रब याद है? सुखी बंदा नहीं रब नूं याद करता छेती छेती। ये माड़ा जिहा दुख वाला कंडा बजे फिर किते रब चेते आंदा है। आखो सतनाम। कोई कोई जेड़ा सुखां च रब नूं याद करदा भी रब सुखी रखण वाला भी तू ही है। कबीर मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तेरा। कहंदे जे मेरे विच ऐब ना हुंदे तू बख्शंदा किहनूं? बख्शणहार तू तैनूं बख्शणहार कहणे नहीं सी किसे ने। जे मेरे च ऐब ना हुंदे जे तू मैनूं बख्शिया तां तैनूं दुनिया बख्शणहारा कहंदी। आखो सतनाम। ये बुੱਲੇ शाह दीयां लाइनां ने प्यारे ते गुरमुख प्यारिओ। बड़े उस वेले जिंदगी दे बदा चढ़ा आंदे रहे। भावें महाराज दे गोली भी चली गुरता गद्दी वेले क्योंकि गुरु हरगोबिंद महाराज जी दे साहिबजादे बाबा गुरदित्ता जी दे साहिबजादे नूं बाबा हर राय महाराज नूं दे के गए सी गुरता गद्दी। गुरु हर राय महाराज जी दा साहिबजादे सन गुरु हरकृष्ण महाराज जी। आखो सतनाम। ते इत्थे बड़ी कमाल है जे इतिहास नूं ऐन चंगी तरह वाचीए। दादा पोते नूं गद्दी दे के गया ते अगे पोते ने दादे ने फिर पोते नूं देती। आखो सतनाम। पोते ने फिर दादे नूं गद्दी देती। गुरु हरकृष्ण महाराज जी छोटी उम्र 8 साल की आयु ते कह गए अगला गुरु बाबा बकाले की धरती ते। देखो चोज मेरे प्रीतम दे घर दे दादे नूं पोते नूं दित्ती। अगे पोते तो अगे चलदी गद्दी गुरमुख प्यारे गुरु हर राय महाराज सच्चे पातशाह जी दे साहिबजादे गुरु हरकृष्ण महाराज जी ते फिर दादा जी लगे गुरु तेग बहादुर महाराज। पोते ने फिर दादा जी ने देती। आखो सतनाम। जदों गुरता गद्दी दित्ती बड़ियां मुश्किल आईयां। सीहे मसंद तो गोली भी मरवाती महाराज नूं। आखो सतनाम। जिहड़ी मोढे नूं छू के लंघी महाराज सच्चे पातशाह जी ने। फिर वधा चढ़ा जिंदगी दे चलदा चलदा समा महाराज जदों बाबे बकाले की धरती तो तुरे ना तुरदे तुरदे जदों आए जगत जलंदे नूं तारदे दरबार साहिब चले गए महाराज हरमंदर साहिब। हुण उत्थे किहनां दा राज सी? आपां कहने अज साडी गुरु घरां च लड़ाइयां हुंदियां ने भी सानूं अंदर नहीं वड़न दिंदा कोई। तां शुरू तो चलदा आ रिहा। आखो सतनाम। ये अज तो ना समझो ये तो शुरू तो गुरु तेग बहादुर महाराज नूं अंदर नहीं वड़न दिता दरबार साहिब हरमंदर साहिब। धक्के मार के बाहर कढ़ता कहंदे अंदर ना जाई असीं नहीं जाण देना अंदर तैनूं। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਆ ਗਏ ਉਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਚ ਉਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਹ ਥੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਰਹੇ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜੀ ਗਏ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਖੋਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਾਖੋਵਾਲ ਕੌਣ
ਕਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ? ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਾਖੋਵਾਲ ਵਸਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਵਰਸਾਇਆ, ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਵਰਸਾਇਆ। ਉਧਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਸਾਮ ਸਨ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ, ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੇ 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 5 ਸਾਲ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। 5 ਸਾਲ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾ ਲਿਖੀ, ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਪੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਂਦੇ 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 ਹਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤਾਰਦੇ ਆਏ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ 5 ਸਾਲ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ। ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਮੋਲੇ ਧਾਰ ਵਰਖਾ ਹੋਈ, ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਭਰ ਗਏ। ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ 'ਚ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਨਖਨੌਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਅੱਜ ਖਿਡੌਣੇ ਪਏ ਨੇ ਲਖਨੌਰ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਜੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਗੇਂਦਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹਮਾਰੇ ਨਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਬੈਟ ਬਾਲ ਖੇਡਣ ਲੱਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਾਟ ਮਾਰਿਆ ਬੈਟ ਦਾ, ਗੇਂਦ ਕਿੱਥੇ ਗਿਰੀ ਆ ਕੇ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਟੇੜੀ ਟੱਪਦੇ ਆ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੱਪ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗੇਂਦਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਵਾ। ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਚੌਕਾ ਛੱਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚ, ਕਿੱਲੇ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਗੇਂਦਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ ਕਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਹੋਣੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਬਚਪਨ ਹੰਡਾਇਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਖਿਡੌਣੇ ਪਏ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਘੂੜਾ ਪਿਆ ਜੀ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਆਰਾਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਹੋਇਆ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੌਲੀ 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 ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਿਆਗ ਦੀ ਗੱਲ, ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤਿਆਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਪੁੱਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤ 5 ਸਾਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 5 ਸਾਲ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ। ਨਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਨਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹਜੇ ਤੱਕ। 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗਏ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਆਹਾ, ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਉਂਗਲ ਛਡਾ ਲਈ। ਬੈਠਿਆ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤਖਤ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਛਡਾ ਕੇ ਉਂਗਲ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਨੇ ਹੋ ਲਾਇਆ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੇ, ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਨੇ ਲਾਇਆ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੇ, ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਨੇ ਹੋ ਲਾਇਆ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੇ, ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਨੇ ਹੋ ਲਾਇਆ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੇ, ਲਾਇਆ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੇ, ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਨੇ ਹੋ ਲਾਇਆ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੇ, ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਨੇ ਹੋ ਲਾਇਆ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੇ, ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਨੇ ਹੋ ਲਾਇਆ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੇ, ਸੱਚਾ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੇ, ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਨੇ ਹੋ
मन हुए निहाल काजल देखा सामने देखा सपने देखा सपने देखा सपने देखा सपने देखा सपने देखा पूर्वना देखा सपने देखा सपने देखा सपने देखा सपने देखा सामने ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ मेरे मन वजिया बजाइया मैं दस नहीं सकता 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 मन बजिया बधाइया मैं दस नहीं सकता मन बजिया बधाइया मैं दस नहीं सकता ਆਨੰਦ ਭਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸਿੱਧੀ ਭਾਵੇਂ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ 5 ਸਾਲ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਲਡਾਇਆ ਗੋਦ ਚ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਲਾਲ ਨੂੰ। ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਸਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋਏ ਪੌਣੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਐਵੇਂ ਆਸਣਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਸਣਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਐਵੇਂ ਉਧਰੋਂ ਕਈ ਪੰਡਿਤ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਧੋਤੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਨੇਊ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੋਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅੰਦਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਤਾ ਪੰਡਤ। ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡਾ ਡੁੱਬਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ 1.25 ਮਣ ਜਨੇਊ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ 1.25 ਮਣ ਜਨੇਊ ਲਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਨਿਆਣੇ ਤਾਂ ਮਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮਣ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਿਆਣੇ ਮਣ ਨਹੀਂ। ਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 40 ਕਿਲੋ weight ਨੂੰ। 40 ਕਿਲੋ ਵਜਨ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੱਗ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਮਾਸਾ ਮਣ ਜੇ ਹੁਣ 40 ਕਿਲੋ ਦਾ weight ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ 1 ਮਣ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਦਾਣੇ ਦੂਣੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜੀਰੀ ਜੂਰੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਣਕ ਵੱਢ ਕੇ ਦਾਣੇ ਲੈਣੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਣਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੋਲਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ 1.25 ਮਣ ਜਨੇਊ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੋਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਫੇਸਬੁੱਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਕਰਕੇ ਹੈ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਢਿਮਕਾ ਇਹ ਜੀ ਉਹ ਜੀ ਬਥੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਨਾ ਸਾਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੜੇ ਮੁਖੀ ਕਹਾਣੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਸਹੀ ਵੀ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ। ਆ ਸੁਣੋ ਅੱਜ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਟੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੜਕਣੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੀਸ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਨਾ ਦਿੰਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ।
पता इन्हां नूं है, सब पता इन्हां नूं, पर जान जान के ते गुरमुख प्यारिओ ਉਹ ਪੰਡਤ ਆ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡਾ ਡੁੱਬਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾ ਦੇਵੋ, ਸਾਡਾ ਡੁੱਬਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾ ਦੇਵੋ, ਧਰਮ ਬਚਾ ਲਵੋ, ਡੁੱਬਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾ ਲਵੋ, ਸਾਡਾ ਡੁੱਬਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾ ਦੇਵੋ, ਡੁੱਬਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾ ਦੇਵੋ, ਡੁੱਬਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾ ਲਵੋ, ਡੁੱਬਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾ ਲਵੋ, ਡੁੱਬਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾ ਦੇਵੋ, ਡੁੱਬਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾ ਦੇਵੋ, ਨਦਰ ਮਿਹਰ ਦੀ ਕਰਕੇ, 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 ਨਦਰ ਮਿਹਰ ਦੀ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਡਤ? ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖੂਜ ਲਵੋ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਐਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਐਨੇ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਪੌਣੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਏ, 5-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਏ, ਕੌਣ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣ ਆਏ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕਿਵੇਂ ਬਚੇਗਾ? ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਔਲੀਆ ਅਵਤਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਘੜਾ ਭਰੂ। ਅੱਖੋਂ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਵਿਧਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਯਤੀਮ ਜਗ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਵਿਧਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅਨਾਥ ਜਗ ਤੋਂ, ਵਿਧਵਾ
ना होवे पातशाह, दिल्ली की धरती ते कोई यतीम ना होवे जी। अज औरंगजेब बादशाह बच्चियां नूं अनाथ कर रहा, भैणां नूं मावां नूं विधवा कर रहा है। कहंदे फिर की करिए? कहंदे महाराज मैं विधवा, मेरी मां गुजरी विधवा होण नूं तैयार है ते मैं यतीम होण नूं तैयार आ। आखो सतनाम। तुसी जाओ दिल्ली की धरती, कौन कहदे गए पौने 9 साल की उम्र च तोड़ सकदा? कोई नहीं तोड़ सकदा। महाराज तुसी जाओ। फिर गुरु तेग बहादुर महाराज दिल्ली की धरती वाल नूं रवाना होए। 5-4 सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी दे नाल ने, सेवादार भाई मती दास, भाई सती दास, भाई दयाला जी, भाई उदय जी, बेअंत संगतां महाराज नूं छड्डण वास्ते गईयां। सब ड्यूटियां ला गए महाराज सच्चे पातशाह। उदों फिर जाते जाते महाराज ने अपने इलाके नूं तारिया सारे नूं। जिथे जिथे महाराज गए ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਗ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਆਨੰਦ ਵਰਸ ਰਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਰਧਾ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਇਕਾਗਰਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਭਾਵਨਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਦਿੱਤੀ औरंगजेब बादशाह ਨੂੰ। औरंगजेब बादशाह ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਦ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਤੂੰ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਧਰਮ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਮਹਿਮਾ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਹਿੰਦੂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿੰਖਾਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਢੋਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ, ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਪਾਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਧਰਮ 'ਚ ਆ ਜਾਣ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਬੂ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਇਆਲਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੜਾ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜੀ ਜ਼ਬਰ ਕਰ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ। ਫਿਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰੋ, ਕੀ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਡੋਲ ਜੇ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਫਤਵਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰੋ, ਆਰੇ ਨਾਲ। ਫਤਵਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। 2 ਤਖਤੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਤਖਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਲਿਆ। ਮਤੀ ਦਾਸ ਤੈਨੂੰ ਫਤਵਾ ਲੱਗਿਆ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰਨ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਤੇਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਆਖਰੀ ਮੰਗਲਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸੋਚਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਹੋਣਾ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੇ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਔਰ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਾਂ 4 ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ, ਢਿਮਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ ਬਸ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀਸ ਤਿਆਰਾ, ਮੇਰਾ ਮੁਖ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਮੁਖ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਹੋਵੇ। ਚੱਲੇ ਸੀਸ ਤਿਆਰਾ, ਮੇਰਾ ਮੁਖ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਹੋਵੇ, ਮੁਖ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀਸ ਤਿਆਰਾ, ਮੁਖ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਮੁਖ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਹੋਵੇ। ਚੱਲੇ ਸੀਸ ਤਿਆਰਾ, ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀਸ ਤਿਆਰਾ,
ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੇ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਮੰਗੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਕਾਫੀ ਫਾਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਦੂਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਡੰਡੌਤ ਬੰਧਨ ਅਨਕ ਵਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ, ਡੋਲਣ ਤੇ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਾ ਡੋਲ ਜੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ, ਇਸ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਅੰਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਢੋਈਆਂ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਆਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਕ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਮਨ ਨਾ ਡੋਲ ਜੇ, ਮਨ ਬੇਈਮਾਨਾ ਮਨ ਸ਼ੈਤਾਨਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਡੋਲ ਜੇ, ਡੋਲੇ ਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਨਾ ਡੋਲੇ, ਡੋਲ ਜੇ 10 ਰੁਪਈਆਂ ਤੇ ਡੋਲ ਜੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਮਨ ਹੈ। ਦੂਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਕਾਫੀ ਫਾਸਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਗੁਪਤੀ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਜਵਾਬ ਕੀ ਆਇਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਚੋਂ ਕੰਘਾ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੱਢ ਕੇ ਕੇਸਾਂ ਚੋਂ ਕੰਘਾ ਐ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਕੇ ਦੰਦਿਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲ ਫੇਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਮਝ ਗਿਆ ਜਵਾਬ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਰੱਬ ਦੇ ਫਕੀਰ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮੇਰੀ ਵਾਹ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੇਸਮਝ ਜਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੰਘੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਫੇਰਨ ਦਾ, ਉਂਗਲ ਫੇਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਤੀ ਦਾਸ ਆ 2 ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੱਕੜ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਆਰੀ ਫਰਵਾਈ ਹੈ। ਵੇਖ ਲੈ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ 2 ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੱਕੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ